حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري وإلى روح سيد الشيخ البنجري إلى روح سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري إلى روح سيد الشيخ محمد أنن شعراني البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الله الشعراني وإلى سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجا وإلى روح سيد الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالك وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني إلى أرواح جميع أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء أجلا لا يقدر سقما ولا ألما وصحح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وجيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعل عيشنا وعيشهم حياة طيبة بالدنيا والآخرة وافتح لنا ولهم فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله
سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله نور الظلام وفي الربيعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي الربيعة dan melihat dan berjumpa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di langit keempat, berjumpa melihat dengan Nabiullah Idris alaihissalam, yang mana Nabiullah Idris ini dalam catatan sejarah masih hidup, beliau belum mengalami kematian, tetapi diangkat Allah ke langit keempat. Nah, kapan beliau meninggal dunianya? Wallahu a'lam. Mungkin itu sebagian catatan sejarah. Nabiullah Idris alaihissalam berada di langit keempat. Apa hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di langit keempat bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam? Hikmahnya banyak, yang diuraikan oleh para ulama di dalam hikmah-hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab sini kada dijelaskan apa hikmah, apa pembicaraan Rasulullah di saat bertemu dengan Nabiullah Idris, karena kitab ini hanya menceritakan Isra dan Mi'raj secara ringkas. Dah kita ringkas juga. Wa fil khamisati ay wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamisati Haruna, dan melihat berjumpa dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit kelima. Selesai di langit keempat, naiklah Rasulullah ke langit yang kelima. Di langit kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihissalam, yang mana Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam ini saudara seibu dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kali lagi, apa hikmahnya pertemuan ini? Pasti banyak hikmahnya. Kita kaji kena di kitab-kitab yang lebih tinggi. Wa bisa-bisati, dan melihat Rasulullah di langit yang keenam. Naiklah Rasulullah dari langit kelima naik ke langit keenam. Bertemu di langit keenam, berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam yang bergelar Kalimullah. Wa pisabi'ati, dan pada langit ketujuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa hikmahnya? Banyak, ada diuraikan. Waruya anna Idrisa pisania, diriwayatkan bahwa Nabiullah Idris di langit kedua. Itu riwayat lain. Kan tadi Nabiullah Idris di langit keempat, tapi ada riwayat lain bahwa Nabi Idris itu di langit kedua, tapi riwayat ini lemah. Wa Harunu fir Rabi'ah, wa Haruna, dan diriwayatkan dalam riwayat lain Nabi Harun itu di langit keempat. Wa Ibrahim bisa-bisa, Nabi Ibrahim di langit keenam. Wa Musa, dan Nabiullah Musa alaihissalam bisabi'ah. Namun dari dua riwayat itu, wa riwayatul ula asahhu, bermula riwayat yang pertama
as-sahih itu yang lebih sahih. Au yujma'u baina riwayatain bi annahu ra'ahum bis-su'udi ala kaifiyatin wa fil hubuti ala kaifiyatin akhar. Atau bisa juga riwayat itu digabungkan, au yujma'u atau dihimpunkan bainar riwayatain antara dua riwayat itu bi annahu ra'ahum bis-su'ud, bahwa Rasulullah melihat mereka di waktu naik ala kaifiyatin di satu cara, wa fil hubuti ala kaifiyatin ukhra di waktu turun di David, wa fil hubuti dan di waktu turun ala kaifiyatin akhra atas cara yang lain. Ya boleh jadi di waktu naik Rasulullah berjumpa Nabiullah Idris di langit keempat, di waktu turun berjumpa di langit kedua, bisa aja kan berpindah-pindah. Itu kalau kita mau menggabungkan dua riwayat. Terus kita makai satu riwayat itu sudah. Riwayat yang paling sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Mi'raj naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Di langit ketiga Nabi berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Di langit kelima Nabi berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Di langit keenam Nabi berjumpa Nabi Harun maksudnya. Di langit keenam Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim. Itulah riwayat yang paling sahih. Surahan ke dalam, kita tarik pulang. Awas, udah. Anak. Habis. Wa hikmatu takhassusi haula'i bil liqa. Wa hikmatu bermula hikmah takhassusi terkhususnya haula'i mereka itu bil liqa berjumpa dengan Rasulullah. Begini, ada pertanyaan rahmatai. Nabi dan Rasul itu kan jumlahnya 25. Lalu kenapa di saat Nabi Mi'raj itu berjumpa dengan mereka itu saja, tidak berjumpa dengan para rasul yang lain? Jawabannya, al-isyaratu bikullin ila ma sayaqa'u lahu mimma yunasibu ma waqa'a likullin minhum. Kata lain adalah al-isyaratu, yaitu mengisyarat bikullin dengan semuanya, ila ma sayaqa'u lahu kepada sesuatu yang akan terjadi lahu bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mimma yunasibu dari sesuatu yang sesuai ma waqa'a apa yang sudah terjadi likullin minhum bagi setiap orang dari mereka. Kenapa Nabi berjumpa dengan hanya berjumpa dengan mereka? Tidak lain adalah itu sebagai isyarat apa yang terjadi terhadap mereka akan terjadi kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Adam, maka apa yang terjadi dengan Nabi Adam akan menimpa dengan Rasulullah. Ketika Nabi bertemu dengan Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa, isyarat bahwa Rasulullah itu akan mengalami apa yang dialami oleh Nabiullah
Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Ketika di langit ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabiullah Yusuf, itu isyarat bahwa Rasulullah akan mengalami kejadian apa yang pernah dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika Rasulullah di langit keempat bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam, itu sebagai isyarat bahwa Rasulullah akan mengalami apa yang pernah dialami oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Ketika Rasulullah di langit kelima bertemu dengan Nabiullah Harun, itu sebagai isyarat bahwa Rasulullah akan mengalami apa yang dialami oleh Nabiullah Harun alaihissalam. Ketika Nabi di langit ke-6 berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam, itu sebagai isyarat bahwa akan dialami oleh Rasulullah apa yang pernah dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabi di langit ke-7 berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, sebagai isyarat Rasulullah akan mengalami apa yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Contohnya kal ikhraji min Makkah faridan, seperti diusir atau keluarnya Rasulullah dari Makkah sendirian, wal uda ilaiha, dan Nabi kembali ke Makkah bijunudin katsirah, dengan tentara yang banyak. Itu isyarat pertemuan dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Kama waqa'a li Adam, sebagaimana pernah terjadi lawan Nabi Adam, haitsu ukhrija minal jannati wahidan, karena sekira-kira dikeluarkan Adam dari surga wahidan, hal keadaannya sendirian. Wa sayaudu laha, dan Nabi Adam akan kembali ke surga bijunudin, dengan tentara-tentara la tuhsa, yang tidak terbatas. Wa kama adatul yahudi lahu awailal hijrati, dan seperti kamu adatul yahudi lahu, memusuhinya orang-orang Yahudi, lahu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awailal hijrati, di awal-awal Nabi pindah ke Madinah. Maksudnya Rasulullah kelahiran di Makkah, lalu diperintah Allah pindah ke Madinah. Di Makkah itu tidak ada Yahudi. Di Makkah itu tidak ada Yahudi, tetapi di Madinah Yahudi banyak. Di Madinah Yahudi banyak. Di saat Rasulullah awal-awal pindah ke Madinah, Nabi dimusuhi oleh orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Itu persis sebagaimana terjadi lawan Nabiullah Isa alaihissalam. Kama ada Isa, sebagaimana memusuhi orang-orang Yahudi akan Nabiullah Isa alaihissalam, wa aradat qatlahu, bahkan ingin membunuh Nabi Isa. Wa kama adat Yahya, wa kama, dan sebagaimana adat memusuhinya orang-orang Yahudi alawan Nabiullah Yahya alaihissalam, bahkan wa qataluhu, orang-orang Yahudi membunuh Nabiullah Yahya alaihissalam. Wa kama adati ahlihi sallallahu alaihi wasallam lahu, dan seperti memusuhinya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan dimusuhi oleh keluarga, itu isyarat. Wa ruju'ihim ila mahabbatihim, ila mahabbati, dan kembalinya keluarga Nabi mencintai Rasulullah, kama raja'a kaum Harun, sebagaimana rujuk kembali kaum Nabi Harun ila mahabbatihi, kepada mencintai Nabiullah Harun alaihissalam. Dulu Nabiullah Harun alaihissalam dimusuhi oleh keluarga, dimusuhi oleh kaumnya. Ternyata proses-proses Nabiullah Harun dicintai kaumnya kembali.
wa kama ala jadi kaumihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mu'alajah mendandaninya, mengurusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umat, kama alaja Musa kaumahu, sebagaimana Nabi Musa mendandani mengurusi umatnya, kaumnya. Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam itu sebagai isyarat bahwa Rasulullah akan mengalami seperti Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa? Yaitu Nabi Musa menghadapi umat yang cerewet. Nabi Musa menghadapi umat nang pelik. Begitulah Rasulullah. Rasulullah menghadapi umat nang bermacam-macam umat, seperti Nabiullah Musa alaihissalam menghadapi bermacam-macam kelakuan kaumnya. Wa katamakunihi mimma kata, dan seperti bermukimnya Rasulullah di Makkah. Wal Ka'batu kama waqa, dan Ka'bah kama waqa ali Ibrahim, sebagaimana terjadi lawan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah diantara hikmah Rasulullah bertemu dengan para rasul di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam serta ketujuh. Selesai Nabi di langit ketujuh, beliau naik ba'da an jawaza sab'a sama as-sabi'ati rufi'at lahu sidratul muntaha. Wa ba'da, dan setelah anjawaja sama as-sabi'ah, Rasulullah melewati 7 lapis langit. Setelah Rasulullah melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, Rasulullah terus naik. Rufi'at lahu, diangkat, maksudnya dibukakan bagi Rasulullah sidratul muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Aiku syifalahu anha fara'aha ala hadhihi riwayat bisama'i sabi'ah wa ruya annaha bisama'i sadizah wa ra'an nila wal furat. Dikatakan bahwa Rasulullah melihat di langit ketujuh itu, melihat, ada yang mengatakan di langit keenam melihat sungai Nil, Sunal Furat, Wasihan, Wajihan, summa jawazaha ila mustawan. Kemudian Nabi melewati ke satu tempat yang bernama Mustawan bi fathil waw wa tanwin. Apa itu Mustawan? Wa huwal makanul ali al muttasi', tempat yang tinggi yang luas. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini Mustawan itu adalah mahallu sama'il aqlam. Nabi mendengar, Mustawan itu tempat mendengar gurisan kalam. Maksudnya begini, di atas langit ketujuh itu ada yang bernama Lauhul Mahfuz, catatan-catatan takdir kehidupan, termaksud takdir catatan kehidupan manusia. Namun di atas itu juga ada yang namanya qalam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada kata qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa itu qalam? Qalam itu pena. Dari pena itu terjadilah tulisan gurisan-gurisan. Di tempat Mustawan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar goresan-goresan pena, menulis takdir manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Mi'raj itu mengetahui semua takdir atau catatan-catatan tentang kehidupan. Karena catatan semua kehidupan ini ada di Lauhul Mahfuz yang diguris oleh qalam. Nabi mendengar gorisan itu, Nabi melihat tulisan itu, maka Nabi sebenarnya sudah mengetahui apa yang tercatat, apa yang tergoris di Lauhul Mahfuz tentang kehidupan.
Walihada, oleh karena inilah sami'a fihi sauta harakatil aqlam. Sami'a mendengar Rasulullah fihi di langit ketujuh sauta harakatil aqlam, suara geraknya pena. Biuzunaihi, Nabi mendengar dengan dua telinganya. Wala ya'lamu kaifiyataha illallah. Walaupun tidak bisa mengetahui bagaimana caranya Nabi mendengar dengan telinga kecuali Allah yang Maha mengetahui. Wa qaza kaifiyatu jiryaniha 'alal maktub, dan demikian juga kita tidak mengerti bagaimana cara mengalirnya atau jiryan itu mengalirnya, tergoresnya tergoresnya pena itu di atas maktub yang tertulis. Kada paham kita, bukan tulisan yang tertulis kayak pulpen itu nggak ada. Kita kada ngerti bagaimana caranya. Nah, nyata kita mengimani bahwa Lauhul Mahfuz itu di sanalah ada catatan tentang takdir dan kehidupan ini, termasuk catatan dan takdir manusia. Dan di sana ada qalam, ada pena. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu, hanya Rasulullah yang mengerti. Dulu sebelum Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam lahir, para jin itu punya kemampuan, jin dan setan itu punya kemampuan mendengar gurisan kalam. Makanya zaman dulu orang-orang ahli nujum, dukun, dapat dengan bantuan jin, mereka kadang-kadang benar tahu kejadian akan datang. Tapi begitu Nabiullah Isa lahir, mereka tidak bisa menembus ke sana lagi. Namun mereka tetap mereka tidak bisa melihat langsung, tetapi mereka punya kemampuan mendengar gurisan itu. Maka gurisan itulah yang mereka pahami, lalu mereka sampaikan kepada dukun-dukun mereka, kadang benar, kadang-kadang. Begitulah dukun. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, para jin, para setan jangankan bisa melihat Lauhul Mahfuz, mendengar gurisan kalam pun tidak bisa lagi. Maka oleh para ulama dikatakan, berita daripada setan, berita daripada jin yang disampaikan kepada para dukun itu tidak benar. Makanya jangan percaya lawan dukun. Jangan percaya lawan dukun. Apa yang disampaikan dukun tentang hal-hal yang gaib itu dusta. Tidak bisa jin mengetahui atau mengetahui gurisan kalam. Tidak bisa lagi jin melihat apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz tentang apa yang terjadi besok hari dan apa yang terjadi ke depan. Tidak bisa lagi. Makanya jangan percaya lawan dukun. Nah, kayak apa orang dukun itu biasanya adalah orang yang memakai tenaga jin, termasuk orang-orang yang berasuk kerasukan itu. Kerasukan dengan jin biasanya itulah para dukun. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengecam dalam hadis, siapa yang mendatangi dukun sembahyangnya 40 hari tidak diterima Allah. Siapa yang mendatangi dukun, hukumnya bisa dihukumkan kafir. Kalau percaya dengan dukun, hati-hati, jangan percaya dengan dukun. Apa yang diinformasikan oleh dukun tentang hal-hal yang gaib itu tidak benar. Karena la ya'lamul ghaib illallah, tidak bisa mengetahui yang gaib itu kecuali Allah, dan hanya orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang dekat Allah, para malaikat, para nabi dan rasul, para aulia Allah. Itu pun tidak semuanya. Habis.
Kemudian fawaqafa Jibril walam yasir ma'ahu summa jujja bihi fin nur fakharaqa sab'ina alfi hijabin min nurin masiratu kulli hijabin khamsumi'ati amin ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Situ aja dulu. Al-Fatihah.